ମୁଁ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ମୁଁ ମାନବକୁ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ପୂଜା। ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ମୟୂରେଶ୍ୱର କୈଳାସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ଦିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। प्रणाम दैत्य माता। आम पाई की आज्ञा अछि माता? मूर्ख सिंधु, दैत्य माता दिति को अपमानित करी तू भयंकर भूल करिथिलु। एबे तिनी तारक पुत्रंक प्रहाररु संसारर कौनसी भी शक्ति तते रक्षा करि परिबनी। दुष्ट अदितिर पुत्र सूर्यठु प्राप्त अमृत भी तते रक्षा करि परिब नाही। जो रहस्य को मु अनेक दिन जाना चाहूली आज मुझे जानी पारिछि। आज मत जना पड़ा जे वीर दैत्य जाति संसार उपरे निज अधिकार स्थायी कहीं करनी। वीर दैत्य जातिर पराजयर कारण तू ही दुष्टा। निज मृत्यु को पाखरे देखिबी तू मो उपरे आरोप लगाउछु दुष्ट। मो इच्छा मात्र के ही तो मृत्यु एते भयानक होई जिवो जे तो कूलरे जन्म नबाकु थिबा 21 पीढ़ी जाए दैत्य माता दितिंक नारे थरी थरी कंपी उठिबे। किंतु मो शक्तिशाली प्रहार रे तो कूलरे जन्म नेबाकु थिबा 21 पीढ़ी विकलांग आ मंद बुद्धि जन्म नेबे। अरे दुष्टा, सत होची एया जे वीर दैत्य जाति आज जाए तो पाई पराजित हेई आसुची। तो क्रोध ए कथा देखुनी जैसे कहा सह धक्का खाइबा को जाउची। अभिमान करना मूर्ख। आम प्रहार तते क्षण मात्र के जमलोक रे पहुंचई दब। आमर बरप्राप्त शक्ति तते पूरा तोली दब। आमे स्वयंभू सम्राट तारकासुरंक पुत्र जहाँक ना सुनी संसार समस्त शुभ शक्ति थर थर होई कंपुतले। किंतु तमर अभागा पिता भी एई दुष्टार प्रतिशोध ज्वाला भस्म हो जाइतिला। तमे माने भी जीवित रहिबनी। तमर कण मोर भयानक विध्वंसक शक्तिर ज्ञान नहीं। तमे माने कण कथा जानी न जे मते देखी स्वर्ग सम्राट इंद्र भी स्वर्ग सिंहासन छाड़ी कापुरुषंक भली पळई जाइतिला। चाहिछ कोन प्रहार कर। प्रहार करिबा जाय तो मु तमनको दैत्य हिसाब रे क्षमा करूची। किंतु प्रहार करिबा परे मु तमनक सह शत्रुंक भली व्यवहार करिबी। व्यवहार तो सेते बेले करिवो दुष्ट जेते बेले तू आम प्रहार रक्षा पाइबो। प्रहार मो मातृत्व को लज्जित कर नहीं तारक पुत्र। ए दुष्ट को शीघ्र मृत्यु दंड दिया शीघ्र। दुष्ट, तारक पुत्र को वध करबा पूर्वरु मु तते ही वध करबी। एबे तू मो प्रहार रु जीवित बंची परिबुने।
एबे तम तीन जन को मो शक्तिर ज्ञान हो जाइथिबो मूर्ख तारक पुत्र। जदि तमे मो हाथ में मरवा चाहू न तेबे एई मुहूर्त निज भूल और मूर्खामीर क्षमा माग, नचेत मु तुमको एई मुहूर्त जमलोक को पठै देबी। निज कापुरुषत्वर परिचय दिए नहीं तारक पुत्र। पराजित हेबाठु तो मरी जीवा शतगुण भल। तुमे तीन जन मिसी ए दुष्ट को समाप्त करि परिबो। निजर बर प्राप्त प्रहार रे ए दुष्टर शरीर को खंड विखंडित करि दियो। तम भली दुष्टों को पादरे दली समाप्त करदेबा बर प्राप्त सिंधु पाई बा हातर खेल। किंतु मु तुमको जीवन दान दउची। मते आह्वान करिवार अपराधी तुमे माने नुह, एई दुष्टा दिति। सिंधु तू दैत्य माता दितिर प्रतिशोध को जानी ना हो। मोर क्रोध तते अधिक समय जाए स्वर्ग रे रहिबा को दब नहीं। तो क्रोध जन्म नऊ ता पूर्वर मु तते जमलोक को पठै देबी। मु बुझी पारु नहीं जे गौरी पुत्र श्री गणेश ए दुष्टों जीवन रक्षा कहीं करुछंती। हेमाने परस्पर सह लड़ी मरीगले ही संसार रे शांति आसीबो। संसार रे नुह देवराज आपण हृदय रे। नारायण नारायण आपण धन्य गौरी पुत्र, आपण धन्य। देवर्षि आपण भी कोन दैत्य मानकर शक्ति परीक्षार खेल देखुथिले? देखुथली तो अवश्य मंगल मूर्ति, किंतु एकथा बुझी पारिलेनी जे आपण सिंधुर घातक प्रहाररू दीति को काहेकि रक्षा कले? आपण ही तीन तारक पुत्र को सिंधु हाथ में मरिबा को देलेनी। एह पछरे रहस्य कौन मंगल मूर्ति? रहस्य को तो आपण जानते देवर्षि। नारायण नारायण प्रभु, जानी थिले पचारि थांती काहेकि? काहेकि ना प्रश्न पचारिबा ता आपणक स्वभाव। आपण कोन जानि नांती जे दैत्य माता दिति को रक्षा करिबा पई मो कश्यप आश्रम रे प्रकट हेथिली, आ मो तांको मो आगरे मरिबा को केमिति देई थांती? नारायण नारायण। जेते दूर तारक पुत्रंकर प्रश्न, ब्रह्मदेवंकर वरदान अनुसारे से तीन जनकर बध भगवान शिवंक द्वारा ही हब। तेणु सिंधु तांको केमिति मारि परितांता? आ गोटे कथा। ओम श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण।
ତମ ମାନଙ୍କ କାପୁରୁଷତ୍ୱ ଦେଖି ମୋର ମନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେବି। ସ୍ୱୟଂଭୂ ସମ୍ରାଟ ତାରକାସୁର ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଶାମ୍ଭୁକି ସହ ବିବାହ କରି ଭୟାନକ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ କାପୁରୁଷ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ସିନ୍ଧୁ ଦୈତ୍ୟ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ଦୈତ୍ୟ ମାତା? ଆଜି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ସିନ୍ଧୁର କ୍ରୋଧରେ ଅକାରଣରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟିକେ ବି ରୁଚି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ତ୍ରିପୁରରେ ସୁଖରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ। ସତ ସତ କୁହ, ତମେ ଆମକୁ ଏଠିକି ଡାକି ଆମର ଭୟାନକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁକି କଲ? ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନଥିଲି। ତୁମେ ମାନେ ସେ ଗଜମୁଖର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠିକି ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଶାମ୍ଭୁକି ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାପୁରୁଷତ୍ୱ ଭରି ଦେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲି। ଆମ ମାତାଙ୍କୁ ତମେ ଦୋଷ ଦେବାର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାନ ମାତା ଶାମ୍ଭୁକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ନେହ ଆଉ ସଂସ୍କାର ପାଇ ଆମେ ଆଜି ବରପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର, ରଜତପୁର ଆଉ ଲୌହପୁରର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଶାମ୍ଭୁକିର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା କର ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟମାତା ଦିତି, ଅମର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁର ହାତରେ ଆପଣ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରି କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତୋର ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ସେଇ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେବେ ତୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସମ୍ରାଟ ତାରକାସୁରର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲୁ। ତୁ ତ ତାରକର ପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ତୋର ଆଉ ତାରକର ବିବାହ କରାଇଦେଲା। ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟମାତା। ମୋ ବିବାହ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟର ଖେଳ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରି ମୋତେ ଭ୍ରମିତ କଲା। ତୋରି ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ଜାତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କଳଙ୍କର ଟିକେ ଲାଗିଗଲା। ମୋତେ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ। ତତେ ଲାଞ୍ଛିତ କରିବାର ଭୁଲ ତ ବିଧାତା ହିଁ କରିଛି। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲା। ୟାଠୁ ଅଧିକ କଳଙ୍କ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରିବ? ଦୈତ୍ୟମାତା, 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 ନିଜ ବଚନ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋ କ୍ରୋଧ ଇଏ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସମ୍ରାଟ ତାରକାସୁରଙ୍କ ପିତାମହୀ। ଶାମ୍ଭୁକି, ସାବଧାନ ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ସାବଧାନ, ସାବଧାନ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକପୁତ୍ରଗଣ, ଦୈତ୍ୟମାତା ଦିତି ତୁମର ପ୍ରପିତାମହୀ। ସ୍ୱୟଂ ଗୌରୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ୟାଙ୍କୁ ସିନ୍ଧୁ ଦୈତ୍ୟର ଘାତକ ପ୍ରହାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଇଟା ଜୀବିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ। ୟାରି ପାଇଁ ବୀର ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ ସଙ୍କଟର ବାଦଲ ଉଙ୍କି ମାରି ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟା ଅଚେତ ପଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଇଏ ଅଚେତ ହୋଇନି, ବରଂ ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ କେତେ ସୁଖଦ ହବ ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ନିଜ ବଚନ ଉପରେ ଲଗାମ ଦିଅ ପୁତ୍ର। ଦୈତ୍ୟମାତା ଦିତି ଦୈତ୍ୟ ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଦର ଆଉ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ। ମାତା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ତମେ ହିଁ ନିଜେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକାକ୍ଷ, ଦୈତ୍ୟ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କଳହ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମହାପାପ କରନି। ୟାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମହାପାପରେ ତୁମର ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ? ପୁତ୍ରଗଣ, ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ତାରକପୁତ୍ର, ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ ଦୈତ୍ୟମାତା ଦିତିଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ତ୍ରିପୁରକୁ ନେଇଯାଅ। ନା ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ, ନା। ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଯଦି ଇଏ ତାରକପୁତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାତା, କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ସିନ୍ଧୁ ଦୈତ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଦୈତ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଆମ ସହ ଯିବା ଉଚିତ ମାତାଶ୍ରୀ।
जदि सिंधु यांको जीवन रे क्षति करिवो से तेबे आमे निजको क्षमा करि परिबुनी। वरप्राप्त तारक पुत्रଙ୍କ କଥା ଉଚିତ ଆଉ ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ସମ୍ବୁକି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି, ୟାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ୟାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସେ ତେବେ ଇଏ କଦାପି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ମାତା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ହିଁ ଉଚିତ ହବ। ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତାମହୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ କଥାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲ। ମହାଦେବ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦୈତ୍ୟ ଜାତି ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୃପା କରନ୍ତୁ ଦେବାଦିଦେବ, ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଜନ୍ମ ନେଉ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ।